व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो हुण आपां चौथे सैगमेंट दे विच गलबात करन जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले नाल कि किस तरह जो जम्मू कश्मीर दे विच भारतीय फौज वल्लों जिथे बेगुनाह कश्मीरियां ते जुल्म ढाए जा रहे हैं उत्थे कश्मीर की जो कुदरती दौलत है उस नूं भी दो हत्थां नाल लुटिया जा रहा है। सो इस बारे विचार चर्चा होएगी और नाल ही गुरबानी विचारां दी भी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, अगस्त का महीना असीं अपने बहादुर कश्मीरी भरावां भैणां दे नां कीता होया। अच्छा। और साडी कोशिश हुंदी है कि जिन्नियां भी खबरां असीं अड सोर्सिस तो कुछ नोन कुछ अननोन कढ़ सकीए उन्होंने असीं सैगमेंट च डिस्कस करते हैं। पर मकसद साडा कश्मीरी भरावां भैणां नूं अपणियां यादां च लियाना है। जिहड़े बहादुर कश्मीरी जूझ रहे ने उन्हां दियां मुसीबतां उस नूं असीं महसूस करते हैं और असीं रब अगे दुआ करते हैं, अरदास करते हैं कि वो अपने मकसद कामयाब होण। जालम दा अल्टीमेट अंत हुंदा है जे उन्होंने कोई वंगार दे। लेकिन भारतीय हाकम बेशक एक पासे एक साल जुल्म करने के बावजूद कश्मीरियों की आवाज़ नूं दबाण दे विच नाकामयाब रहे ने। ਜਦੋਂ मर्जी उत्थे करफ्यू ला देंगे ने और जिवें मैं रोज़ाना ही जिक्र करदा हैं कि तीनों ही जिहड़े डर्टी डीज ने जिन्हां दे विच डेमोग्राफिक चेंज है, जिहदे विच डोमिसाइल दा लागू करके गैर कश्मीरियां नूं वसाना है और डीलिमिटेशन है जिन्हां दे उत्ते तेज़ी नाल काम कर रहे हैं ताकि जदों तक इन्हां ने चोणां दा ड्रामा करना है ऑलरेडी रीडिस्ट्रिक्टिंग कर देण और कश्मीरी मुसलमानां नूं माइनॉरिटी च कन्वर्ट कर देण एज कंपेयर टू जम्मू दे हिंदुआं दे। लेकिन ये दुनिया नूं ये भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं सिचुएशन साडे पूरे कंट्रोल च है और इस कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन फौज ते जां पुलिस ते हमला नहीं हुंदा, उन्हां दे कोई मारे नहीं जाते और ये फिर बदले च दुगने बेगुनाह कश्मीरियां नूं घरां चों कढ के मारदे ने। और एक खबर जिहड़ी प्लांटेड है वो ये है, सेंटर ऑर्डर्स इमीडिएट विदड्रॉल ऑफ 1000 CAPF ट्रूप्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर के सेंटर ने 10,000 पैरामिलिटरी पर्सनल ਜਿਹੜੇ यूनियन टैरेटरी जम्मू एंड कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ CAPF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 1000 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ और असी उत्थों कढ़ रहे हैं। सो ये एक समोक स्क्रीन क्रिएट की है दसण दे लई नॉर्मल, पर ग्राउंड दे उत्ते किवें उत्थे लुटिया जा रहा है। खबर जिहड़ी कि ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस दी है, जम्मू एंड कश्मीर एलोकेट्स 6000 एकड़ लैंड बैंक फॉर एस्टैब्लिशिंग 37 न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेस नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सैक्टर यूनिट्स। और इस खबर के मुताबिक कि उन्होंने हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जो सिद्धि सेंटर कोल है उन्होंने इंडस्ट्री एंड कमर्स डिपार्टमेंट ने जोड़ा 6000 एकड़ जी जमीन है वो उन्होंने बिजनेस लोगों को दी है। और उन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, और ये यूनियन टैरीटरी की लैंड मेजरिंग नीयरली 10,000 कैनाल ये इंडस्ट्री एंड कमर्स डिपार्टमेंट को 37 नवे इंडस्ट्रीयल यूनिट बनाने के लिए दी गई है। और उन्होंने कहा जी दिस इज़ ए पार्ट ऑफ UT एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट टू क्रिएट एन इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर द इन्वेस्टर्स कैन एक्सप्लोर, इन्वेस्ट, ग्रो एंड ब्रांड J&K एट द नेशनल लेवल। सो ज़ाहिर है गैर कश्मीरियां नूं लिया के इंडस्ट्री डिवेलप के नां थले जमीनां मिट्टी के भाव जिहड़ा है उसनूं लुटा रहे हैं। और ये इस तो पहला उन्होंने घाटी एरिया कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे विच ये अपना स्टेट की जमीन इवें ही उन्होंने लुटाई है। और ये उन्होंने कहा कि जी ये असीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरिए जिथे रोड कनैक्टिविटी होएगी और इस सारे नूं असीं पावर सप्लाई भी इनूं यकीनी बनावांगे इन्हां पासियां नूं दित्ती जाए। और इहदे नाल नाल उन्होंने कहा जी असीं मैन्युफैक्चरर्स नूं और सर्विस सैक्टर अप जड़े यूनी होल्डर्स ने उन्होंने ये सारे च इन्वॉल्व कर रहे हैं। और यही नहीं जड़े उन्होंने एक पासे जमीन लुट रहे हैं फिर उस पैसे के थले 30 to 40% सबसिडी ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी
reimbursement of 3 to 5% interest charged on working capital for a period of 5 years, insurance ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਪਟੇਲ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਗਨ ਫਾਇਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਲੇਨ ਟਰਾਇਓ ਸੀਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਆਫ ਬੋਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗਏ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਬਰੀਅਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਠੂਆ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਕਿ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਲੌਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝੂਠ ਸਾਜੇ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ 4 ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੋਨ ਡਲੀ ਦਾ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ 109 ਨੰਬਰ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੜਿਆ ਮੋਇਓ ਹੈ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿ हे ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਪੈਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਜੈ ਨਾਲ, ਸੋਈ ਜਿਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਅਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿ ਲੱਭ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਭ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਖੰਡਾ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੌਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਐਜ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਉਹੀ ਵਾਸਨਾ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਈ ਜਿਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, 111 ਨੰਬਰ, ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਰਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨ ਕਿਤੈ ਕਮ, ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ, ਸੋ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰਮ। ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਲ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਰਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ, ਗਾਖੜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸੋ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਗਾਖੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।